আইডিয়া নিয়ে রাখলি তুমি শুনতে পাচ্ছ? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। পার্টিসিপেন্ট 38 ক্লাস কি শুরু করবে নাকি? শুরু করে দেওয়া ভালো স্যার। মনে শুরু করে দাও। Assalamu alaikum. Welcome all in today's morning session. With the kind permission of Chairman Sir, I would like to invite the presenter Dr. Nazma to start her presentation. Assalamu alaikum, sir. First of all, I welcome you all to today's morning session. Today, our topic is a long case presentation. So now I'm starting my presentation. Today's chairman is Professor Dr. Iftekhar Mohammad Monir, head of the Department of Glaucoma, and moderator Dr. Mohammad Monir Hussain, Professor of Glaucoma, and me, the presenter, Dr. Nazma Sultana, Diploma resident. Now, my presentation, first history taking and the particulars of the patient. Name Mohammad Monjur Hussain, age 43 years, male, hailing from Eastern Housing, Rupnagar, Mirpur. Occupation is shopkeeper, and patient came to OPD at 3rd January 2021, and I examined him on 3rd January 2021. Now, the chief complaints. A gradual dimness of vision in both eyes for 2.5 years, and marked dimness of vision in left eye for 6 months. History of present illness. According to the statement of the patient, he was reasonably well 2.5 years back. Then he developed gradual dimness of vision in both eyes with mild headache. There was no history of eye ache, nausea, vomiting, image distortion, transient visual loss, or trauma in the eye. For these problems, he was consulted in OSB Hospital, Mirpur, 2.5 years ago, and prescribed some topical medications which he cannot mention the name, and spectacles. But he was not satisfied with the spectacles, and within 2.5 years, he changed his spectacles for about 6 times. 6 months back, he noticed marked dimness of vision in his left eye for both distant and near. For this problem, he came to NIO and H and treated with anti-glaucoma medications, spectacles, and advised for regular follow-up. Then he came for follow-up visit at NIO and H on 3rd January 2021. Now, the history of past ocular illness. There is no history of ocular disease or surgery, no history of ocular trauma. History of medical illness. He is hypertensive for 2 years. There is no history of diabetes mellitus or bronchial asthma, heart disease, migraine, or arthritis. Now, the drug history. He is taking tablet Abacam 5/20, which is amlodipine plus olmesartan, once daily at morning as antihypertensive. And in NIOH, he was treated with Zolamide eye drop 1 drop 3 times daily, Combed eye drop 1 drop twice daily, and Taflan eye drop 1 drop once at night in both eye. Family history. He is married and has 1 daughter and 1 son. His mother is alive and father was died of cholera. He has 5 brothers and 2 sisters. Among them, he is youngest. None of his family have this kind of illness. Personal history. He is non-smoker and non-alcoholic. Allergic history. He has no known allergy to any particular drugs or food. Socioeconomic history. He belongs to low socioeconomic condition. Now, the general physical examination. Appearance was anxious. He is cooperative. Body build was average. Anemia, jaundice, and cyanosis were absent. Blood pressure was 130 by 80 millimeter of mercury. The pulse was 78 per minute. Respiratory rate was 18 per minute. Temperature was 98 degree Fahrenheit. Lymph node was not palpable, and thyroid gland was not enlarged. Now, the ocular examination. The visual acuity. Unaided on right eye, there was 6/36, and left eye hand movement. With pinhole, right eye 6/9, and left eye no improvement. Best corrected visual acuity on right eye is 6/6 with -3 diopter cylindrical in 110 degree angle, and the left eye there was no improvement. In near vision with addition N6 with plus 1.25 diopter spherical lens. This is the spectacle prescription of NIOH. Now, the
vision. The color vision on right eye is trichromatic and left eye it is non-recordable due to the hand movement. The Hirschberg reflex was central in both eye. The pupillary light reaction was brisk on right eye and sluggish on left eye, and RPT was present on left eye. The ocular motility was full in all gauges. The field of vision by confrontation was superior temporal and superior nasal restriction in case of right eye, and the peripheral field in all quadrant was restricted in case of left eye. Now the slit lamp examination. The eyelid margin and lashes were normal in both eye. Conjunctiva was normal in both eye. Cornea was clear in both eye, and anterior chamber was normal in depth in both eye. The pupil was round, regular, and reactive, and size was 3 mm in right eye, and round and regular, and size was 3 mm in case of left eye. The iris was normal in both eye. The lens was there is presence of mild cortical cataract with nuclear sclerosis in both eye. The IOP by Goldman applanation tonometry at 12:45 p.m. with medications on 3rd January. The IOP was 15 mm of mercury on both eye. The gonioscopic findings we found in both eye. There is the upper segment was 2 and another 3 segment was 3. The fundus examination, the media was opaque due to the cataract, and the optic disc size and shape was average. The cup disc ratio is 0.85:1 in right eye and 0.9:1 in left eye. The margin was well delineated. The color of the disc is pink in right eye and pale in left eye. The neuroretinal rim, thinning of the neuroretinal rim and decreased number of small blood vessels in right eye. And in case of left eye, there is thinning of neuroretinal rim. Inferior rim is more thin than superior and does not follow the ISNT rule. The blood vessel peonating sign was present, and the nasal shifting of the blood vessel was present in both eye. Laminar dot sign was absent in both eye. Vascular arcade was normal in both eye. The peripapillary atrophy was present in left eye and absent in right eye. The peripheral retina was normal, and the foveal reflex is present in both eye. Now the systemic examination. All the other system, including cardiovascular system, respiratory system, alimentary system, are normal. Nervous system also normal except the second cranial nerve. Now the salient feature. Mohammad Monjur Hossain, 43 years old, hailing from Mirpur, Dhaka, hypertensive, non-diabetic, came to OPD of NIH with complaints of gradual dimness of vision in both eyes for 2.5 years, associated with mild headache, followed by marked dimness of vision in his left eye for 6 months. He gave no history of eye ache, nausea, vomiting, image distortion, transient visual loss, or trauma to the eye. He gave a history of changing spectacles for 6 times within 2.5 years. He is taking antihypertensive for 2 years and topical anti-glaucoma medications for 6 months. On examination, visual acuity right eye was 6/36 unaided, and best corrected visual acuity on right eye was 6/6 with -3 diopter cylindrical, and left eye hand movement. Color vision was trichromatic in right eye and non-recordable in left eye. Pupillary reaction was round, regular, and reactive in right eye and sluggish reacting to light in left eye. Ocular motility full in all gauges in both eye. The field of vision, superior nasal and superior temporal field restricted in right eye and peripheral restriction in all quadrant of left eye. On slit lamp examination, there was cortical cataract with nuclear sclerosis in both eye. Intraocular pressure by Goldman applanation tonometry was 15 mm of mercury in both eye at 12:45 p.m. with medications on 3rd January. The gonioscopic finding was 3 in all quadrant and 2 in upper quadrant on both eye. On examination of fundus, cup disc ratio is 0.85:1 in right eye and 0.9:1 in left eye. There is thinning of the neuroretinal rim but pink in color on right eye. On left eye, optic disc is pale with thin neuroretinal rim, and ISNT rule is not maintained.
bayoneting nasal shifting sign present on both eye, and peripapillary atrophy present on left eye. So my provisional diagnosis is primary open angle glaucoma, left eye is more than right eye with age-related cataract, both eyes with systemic hypertension. স্যার আমি কি এরপরে যাবো? শেষ করো, শেষ করে ভালো তো। Differential diagnosis is primary angle closure glaucoma and steroid-induced glaucoma. Now the points in favor and against my differential diagnosis. In case of primary angle closure glaucoma, the points in favor are IOP was raised, glaucomatous optic nerve damage, and visual field loss. And the points against is angle is open. In case of steroid-induced glaucoma, the points in favor is IOP raised, glaucomatous optic nerve damage, visual field loss, angle is open. But against, there is no history of steroid or skin cream or nasal preparation used, or no history of uveitis or allergy, or pseudo-exfoliative cell or pigment on cornea or anterior chamber. Investigation. Color fundus photograph both eye, visual field analysis both eye 24-2, then 10-2. OCT, optic nerve head and retinal nerve fiber layer both eye, corneal thickness, central corneal thickness both eye, and ultrasound biomicroscopy both eye. This is the color fundus photograph of my patient, and this is the right eye and this is left eye. The picture is not clear. And this is the OCT of optic nerve head and retinal nerve fiber layer. This is the same ratio. This is the visual field analysis of right eye. This is the 24-2 findings, and this is the 10-2 findings. This is left eye. Left eye. This is 24-2, and this is 10-2. This is the central corneal thickness. In right eye, the central corneal thickness is 506 micrometer, and in left eye, the central corneal thickness is 510 micrometer. We do the ultrasound biomicroscopy and the examinations. This is the ultrasound biomicroscopy findings in right eye. The picture showing that the open angle. This is the cornea and this is the lens. And this is the left eye findings of UVM. There is also open angle. So my confirmatory diagnosis is primary open angle glaucoma, right eye with glaucomatous optic atrophy, left eye with age-related cataract, both eyes with systemic hypertension. স্যার আমি কি এরপরে প্রসিড করব? Treatment we give was topical medical treatment. The topical anti-glaucoma drops, Zolamide eye drop, which is brinzolamide 1%, 1 drop 3 times daily, both eye. Then Combat eye drop, which is brimonidine tartrate and timolol maleate preparation, 1 drop twice daily for both eye. And Taflan eye drop, which is tafluprost, 1 drop at 9 p.m. daily, both eye. And our next treatment plan is combined phacoemulsification with trabeculectomy, right eye then left eye. Now some information about the primary open angle glaucoma. It is a multifactorial optic neuropathy that is chronic and progressive with a characteristic acquired visual field loss in presence of open anterior chamber angle. This is commonly bilateral disease of adult onset. The characteristics of primary open angle glaucoma are primary glaucomatous optic neuropathy. Intraocular pressure is more than 21 mm of mercury at some stage. Characteristic visual absence of secondary causes of glaucoma. Now the primary open angle glaucoma variants. The primary open angle glaucoma not associated with known ocular or systemic disorders that cause increased resistance to aqueous outflow or damage to optic nerve, usually associated with elevated intraocular pressure.
Now the normal tension glaucoma considered in continuum of primary open-angle glaucoma, terminology often used when intraocular pressure is not elevated. And another is juvenile open-angle glaucoma, the terminology often used when open-angle glaucoma diagnosed at young age, typically 4 to 35 years of age. Another variant is ocular hypertension, normal optic disc and visual field associated with elevated intraocular pressure. The glaucoma suspect, this is suspicious optic disc or visual field regardless of intraocular pressure. Now, the pathogenesis of raised intraocular pressure in case of primary open-angle glaucoma, the main mechanism is obstruction of aqueous through open angle and pathological changes in the angle structures. Now, the cause of aqueous obstruction is a multifactorial disease. It may due to genetic or aging or race, ocular risk, systemic risk factors, and due to some drugs. Now the grading of angle closure, you can see the picture. The grade 4 means the up to the ciliary body, it will be seen. In case of grade 3, the scleral spur is seen. In case of grade 2, the trabecular meshwork is seen. And in case of grade 1, this is a slit view. And in case of grade 0, it is completely closed. Now the clinical features of primary open-angle glaucoma, the symptoms are insidious and asymptomatic disease, gradual painless loss of vision, mild headache, eye ache, visual field defect, frequent change in presbyopic glasses, delayed dark adaptation and significant loss of vision and blindness. The specific inquiry, refractive status in case of, it is mostly associated with myopia, causes of secondary glaucoma, trauma, surgery or inflammation or tumor, family history of glaucoma, past medical history, asthma, heart failure or migraine and renal phenomenon, diabetes or hypertension, drugs, steroid, oral contraceptive pill or beta blocker, social history, smoking, alcohol or diet and allergic history. Investigations what we can done in case of primary open-angle glaucoma, that is ultrasound biomicroscopy, anterior chamber OCT, color fundus photography, visual field analysis and OCT, optic nerve head and retinal nerve fiber layer analysis. Treatment, we have the treatment options like medical treatment, laser treatment and surgical treatment. Our first of choice is medical and then we can do the laser. There is two variety, argon laser trabeculoplasty or selective laser trabeculoplasty, and we also can do surgery. This is the last option, trabeculectomy or glaucoma filtration procedure and drainage shunt, glaucoma drainage device. Thank you all for your patience here. Okay, thank you, Dr. Nazma Sultana, for your presentation. Now I request Dr. Munir Hussain for conducting the next part of the session. Thank you, sir. Nice presentation. Now the session is open for this discussion. We think and we wish the examiners and the senior teacher will participate in the discussion as the examination is knocking at the door. মুনির প্রথম থেকে ওই যে একেবারে কমপ্লেন থেকে জি স্যার, স্লাইড। জি স্যার। ডক্টর নাজমা, Chief তোমার complaint. chief complaint। জি স্যার। সমর স্যার আছেন? হ্যাঁ, চিফ কমপ্লেন নিয়ে স্যার কোনো কিছু বলার আছে নাকি স্যার? হ্যাঁ, সমস্যা তো আছে, স্যার তো বলবেই। স্টুডেন্টের কাছ থেকে জানো, স্টুডেন্ট আছে না, ওরা কমেন্ট করুক কি করা যেতে পারে। Student, please question to the presenter. And if any addition, please add. ওদের ভিডিও অন করতে বলো, পলাশ।
প্লিজ তোমরা সবাই ভিডিও অন করো। স্টুডেন্ট অনারারি এসএনএস যারা আছো, পার্টিসিপেন্ট যারাই আছে, একটু তোমাদের ভিডিওগুলো অন করো। যে কোনো একজন প্রশ্ন করো। ডক্টর বাসিল আনোয়ার, তুমি আছো? অনেকেই তো আছে, আছে এখানে? আরানা আছে, নাফিস আছে, সাইফুন আছে, শম্পা আছে, সবাই আছে? মেয়েরা শম্পা শিকদার, বলো তুমি। এই স্লাইডের উপর তোমার কোনো প্রশ্ন আছে? ডক্টর শম্পা, ডক্টর সাইফুল, যে কোনো একজন বলো। কমপ্লেন কোনো অসুবিধা আছে তোমাদের কাছে? ডক্টর তানজিন হুদা, তুমি বলো চিট কমপ্লেন নিয়ে কোনো কথা আছে কিনা তোমার? সব সাইলেন্ট কেন? মেহরাজকে দেখা যাচ্ছে। মেহরাজ, না থাকলে বলো, না আর থাকলে বলো যে আগে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। চিফ কমপ্লেন নিয়ে স্যার আমার কোনো স্যার মনে হচ্ছে না স্যার কোনো ইয়ে আছে। কে বলছো? স্যার আমি ডাক্তার শম্পা, ডিউ রেসিডেন্ট স্যার। তোমার কোনো কোয়ারি নাই? না স্যার। আচ্ছা, আরেকজন বলো। ডক্টর নাফিস, এফসিপি স্টুডেন্ট, তুমি বলো চিট কমপ্লেনটা কি এরকম ঠিক আছে নাকি অন্যরকম হলে ভালো হতো? না মনে হয় নাই। পরেরটা যাব প্রেজেন্ট ইলনেসে। যাও নেক্সট হ্যাঁ। আর আমার শুধু একটু কোয়ারি আছে এখানে। হ্যাঁ স্যার বলেন। আগের যে স্লাইডে যাও তো একটু। এই যে গ্রাজুয়াল ডিমিনিশন অফ ভিশন অফ বোথ টাইপ 2.5 ইয়ার্স, হ্যাঁ, আর হলো মার্ক ডিমিনিশন অফ ভিশন অফ লেফট টাইপ ফর 6 মান্থ, হ্যাঁ, এটাতে কোনোটাই তো গ্লোকোমার পক্ষে যায় না। গ্লোকোমার পক্ষে কি যায়? প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমার পক্ষে কিন্তু যায়, একটাও যায় না। এটা প্রফেসর কাদের রোগী তো দুইটা ডিজিজ আছে, যেটা ক্যাটারাক্ট আছে। তো সেই হিসাবে দুইটা সিমটম আসবে। সেন্ট্রাল ভিশন যায় না। পেশেন্টের যে কমপ্লেনটা ছিল, পেশেন্টের কমপ্লেনটা এরকমই ছিল যে সে মানে সে আগে থেকে অল্প অল্প দেখতো, কিন্তু সেটা সে কখনো সেটার জন্য সে ডাক্তারের কাছে যায়নি। কিন্তু হঠাৎ করে সে একদিন দেখে যে তার বাম চোখে সে খুব কম দেখতেছে হঠাৎ করে। তখন সে ওইটার জন্যই সে প্রথমে ওএসবি হসপিটালে দেখায়। তো এটাই তার মেইন কমপ্লেন ছিল। তাহলে তো এটা আগে আসা উচিত ছিল না? তাহলে তো এই যে সে তো মূলত আসতে হলো যে মার্ক ডিমিনিশন অফ ভিশন অফ লেফট টাইপ ফর 6 মান্থ ব্যাক। এটা তো প্রথমে আসা উচিত ছিল। জি স্যার। এইটাই মানে এই একটা থাকলে হইতো, ঠিক আছে, দুটো দিছেন, কিন্তু এইটা এক নাম্বারে আসতে হবে যে মার্ক, কিন্তু ওইটার জন্য আসে না, গ্রাজুয়াল ডিমিনিশন অফ ভিশনের জন্য আসলে এটা। জি স্যার, এটা একটা ডিবেট, ঠিক আছে। নাজমা স্যার ওইটাই রেখেছিল স্যার। নাজমা 2 নাম্বারটাই 1 নাম্বারে রেখেছিল একটা ডিবেট আসাতে। আমি ইচ্ছা করে এটা উপরে দিছি যে আপনাদের মুখের কথাটা যাতে বের হয়ে আসে স্যার। নাজমা কিন্তু স্যার মার্ক ডিমনেস অফ ভিশনই আগে দিয়েছিল স্যার। যাই হোক, থ্যাংক ইউ স্যার। অন্য স্যাররা কি বলে? দীপক স্যার আছেন কিনা, পঙ্কজ স্যার আছেন কিনা? এইটাই কি এক নম্বরে আসবে না ওটা হ্যাঁ স্যার কি বলেন? আমাদের ইফতেখার মুনির স্যার কি বলেন? স্যার পেশেন্ট কি বলছে? তার পেশেন্টের মেইন কমপ্লেন এটাই ছিল যে 6 মাস আগে সে হঠাৎ করে একদিন সকালবেলা খেয়াল করে যে হঠাৎ করে সে বাম চোখে খুব কম দেখতেছে। তাহলে এইটাই আসবে, পেশেন্ট যা বলছে সেটাই আসবে। আমারও মনে হয় সেটাই যে রোগী যেটা বলে, যেভাবে রোগীর ভাষা ওইভাবে বুঝতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়েতে যাও। ডিসটেন্ট কমপ্লেন শুড বি ফার্স্ট ওয়ান। আচ্ছা, নাজমা সুলতানা, তোমার এখানে অনেক সাউন্ড হচ্ছে নাকি? না স্যার। কারণ প্রচুর সাউন্ড হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম।
খুব বেশি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কান জ্বালাপালা করতেছে। হ্যাঁ, এটা এবার বন্ধ হয়েছে, আবার চলে আসছে। কেউ গাড়িতে থাকলে মিউট হয়ে থাকেন, কেউ যদি গাড়িতে থাকেন মিউট হয়ে থাকেন, গাড়ির শব্দটা এরকম হয়। আমি সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি, তারপর যে কথা বলো হ্যাঁ, সবাইকে মিউট করে দাও। গুড। আমি সবাইকে mute করে দিচ্ছি। এখন যে কথা বলবেন একটু আনমিউট করে কথা বলবেন। হ্যাঁ, মনে জিজ্ঞেস করো। স্যার এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা স্টুডেন্ট? Assalamu alaikum. Thank you, presenter, for a very nice presentation. I have a query about the complaint that in negative history you said that there is no history of eye, nausea, vomiting, image distortion, and transient vision loss or trauma. What are the importance of taking this history associated of this case? বলো নাজমা, বলো। Thank you, Dr. Farhana, for your question. Actually, I take this negative history for in case of if it was a angle closer glaucoma, then there will be the history of nausea, vomiting, or severe. This can be present. That's why I have taken this, and I have think about another that is in case of neuritis, retrobulbar neuritis, there will be sudden visual loss or unilateral visual loss. So I have taken this history of transient visual loss, and the trauma history. Trauma can also develop optic neuropathy. So I have taken this history of trauma. হলো তো আর কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ, সাউন্ডটা নাজমার ওখান থেকে আসতেছে। হ্যাঁ নাজমা, তোমার ওখান থেকে কোনো কিছু চলছে, মানে ফ্যান কিছু চলছে? ফ্যান বা ওয়াশিং মেশিন ফ্যান চলছে না, আমার ল্যাপটপে বোধহয় একটু সাউন্ড হচ্ছে ল্যাপটপে। আসসালামু আলাইকুম। যে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, did these complaints disappear after her first consultation at OSB hospital? Sorry, I cannot understand the question. ওনার প্রবলেমগুলো কি রেকটিফাই হয়েছিল কনসালটেশনের পরে? ডিমনেস অফ ভিশনটা কি ইমপ্রুভ করেছিল আফটার দ্য কনসালটেশন? He was consulted to OSP hospital, and they prescribed him some topical medications and spectacles. But as a patient statement, he was not satisfied. He said that the problem was not resolving, and he was not feeling good, and that's why he was frequently go there and frequently change his spectacles. He says that I have changed at least 6 times, changed my spectacles in these 2.5 years, but my visual problem was not improving. And after that, he came to NIH for further better management, and then in NIH he also prescribed some topical anti-glaucoma medications and spectacles, and then he was satisfied that now he is improving. নেক্সট পেজে যাও। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, এখানে কি পেশেন্ট কি এখানে পেরিফেরাল ভিশন লসের কোনো হিস্ট্রি দিয়েছে, যেমন স্টাম্বলিং উইথ অবজেক্টস ডিউরিং ওয়াকিং অর এরকম কোনো হিস্ট্রি? No, patient does not give any kind of that type of history. নাজমা বলো, ও যে কোয়েরিটা করেছে এটা ক্লিয়ারিফাই করো। স্যার, পেশেন্ট এরকম কোনো হিস্ট্রি দেয়নি যে তার পেরিফেরাল
ফিল্ড লস বা এই ধরনের কিছু। তার একটাই মানে বিষয় ছিল যে সে বাম চোখে দেখতে পায় না, বাম চোখে সে খুবই কম দেখে, এটাই তার মেইন প্রবলেম ছিল। আর হচ্ছে বেশ অনেকদিন ধরেই সে অল্প অল্প দেখতো, বা সেটাকে সে অত গুরুত্ব দেয়নি, এরকম ছিল ব্যাপারটা। যাই হোক, এটা সুন্দর একটা কোশ্চেন করেছে যে পেশেন্টের একটা চোখ ব্লাইন্ড হয়ে গেছে এবং এটা আনডিটেক্টেড কেস ছিল এবং পেরিফেরাল ভিশন তার লস, যেহেতু তার টিউবুলার ভিশন এক চোখে আরেক চোখে, এটা কিন্তু দৃষ্টিতে আসতে পারতো আর কি। ঠিক আছে, সুন্দর বলছে কথাটা সে। আর আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে যাও, সামনের দিকে যাও। আমার একটা কোয়েরি ছিল স্যার, ডিডিতে যেহেতু আমরা পড়ে ডিডি পড়ে আগে তুমি হিস্ট্রি স্যার স্টেরয়েড ইনডিউসটাকে এক্সক্লুড করার জন্য এখানে অ্যালার্জিক অকুলার অ্যালার্জিক হিস্ট্রি নেগেটিভ কিছু পয়েন্ট কি এখানে আনতে হবে স্যার? ওটা তো হিস্ট্রি অফ অ্যালার্জিতে আসবে, স্টেট অফ হিস্ট্রি অফ আমাদের যে মার্চ ডিমনেস অফ ভিশন, ওইটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি একটু বলা যাবে? 6 months ব্যাক যে এপিসোডটা। আর হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে তো আসলে চিফ কমপ্লেইন গুলিকে ইলাবোরেট করতে হবে, সেটা বললে সেখানেও একটা ইলাবোরেট করা উচিত। যেটা ওখানে কি বলেছে স্যার গ্র্যাজুয়ালটা ডিসক্রাইব করা, মার্কটা ডিসক্রাইব করা না স্যার। সেটাই বললাম, ওটা ওখানে কোয়ান্টিফাই করলে তোমার চিফ কমপ্লেইন দুইটা, প্রথমটা তুমি পড়েছো পজিটিভ নেগেটিভ সাইড, আর দ্বিতীয়টারও আরেকটু ইলাবোরেট করলে ভালো ছিল। না স্যার, দ্বিতীয়টা ইলাবোরেট করতেই হবে, আমাদের তো মূল টার্গেট দ্বিতীয়টা, যার জন্য দ্বিতীয়টা আরেকটু ইলাবোরেট করতে হবে যে তার ক্যারেক্টার সে তখন তাকে ক্রস কোশ্চেন করতে হইতো, সেটা করছে কিনা। হ্যাঁ, ডক্টর নাজমা কোথায় হবো? ডক্টর নাজমা আছেন আপনি লাইনে? স্যার জি স্যার। হ্যাঁ, স্যার কি বলছেন শুনছেন? স্যার আবার একটু প্রশ্নটা হলো যে আমাদের একজন স্টুডেন্ট প্রশ্ন করছে যে তার সাডেন ক্রস ডিমনেস অফ ভিশন, এটা তোমাদের মূল টার্গেট, কিন্তু এখন হলো যে তুমি সেটা বলে গেছো কিন্তু জিনিসটা মানে কোয়ান্টিফাই করো নাই। আর একটু ক্লিয়ারিফাই করা উচিত ছিল। আমাদের তো আমরা ডায়াগনোসিস করবো হচ্ছে যে প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা, আমাদের টার্গেট তো এটা, তাই না? এইটার ইসে আসছে হলো যে সাডেন ডিমনেস অফ ভিশন অফ লেফট আই, এইটা একটু ক্লিয়ারিফাই মানে একটু ইলাবোরেট করলে ভালো হতো, এটা বলা হচ্ছে। সেটা সম্ভব কিনা ইলাবোরেট করা? স্যার এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট তো স্যার হ্যান্ড মুভমেন্ট, সে আর কিছু বলতে পারছিল না। আর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে সাথে পেইন বা ওরকম কোনো কিছু ছিল কিনা, সে বলেছে যে না, তার হয়তো হালকা মাথা ব্যথা ছিল, কিন্তু আর আর কোনো সমস্যা তার ছিল না। স্যার হ্যালো নাজমা। হ্যাঁ শ্যামল, আমরা একটু বলি স্যার। এই স্যার এই যে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস যখন পিওএজি, তখন পেশেন্ট হিস্ট্রি যাই দিক না কেন, কারণ এক চোখে যখন পেশেন্ট কম দেখে, এটা কিন্তু পেশেন্ট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে খেয়াল করে না, এবং এটা ইনসিডেন্টালি পেশেন্ট আবিষ্কার করতে পারে যখন এক চোখ বন্ধ করে আর এক চোখ দিয়ে দেখতে যায়। অনেক শিক্ষিত পেশেন্ট এটা পারে না, ফলে এখানে প্রেজেন্টার টেকনিক্যাল হইতে হবে। সে যেহেতু পিওজি ডায়াগনোসিস লিখতেছে, তখন তার চিফ কমপ্লেইনটা তার একটু মনের মতো করে সাজা নিতে হবে, তা না হলে কিন্তু সে এই যে কাদের স্যার যেভাবে আটকায় দিল বা করলো, এভাবে কিন্তু সে বিপদে পড়বে পরীক্ষায়। এটাই স্যার, হয়তো পেশেন্ট সাডেনলি এটা আবিষ্কার করছে, বিষয়টা সাডেনলি না, সে অনেকদিন ধরেই কম দেখে, কিন্তু সে এটা খেয়াল করে নাই হয়তো। এইটা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। এটা তো নরমাল রুটিন। অ্যাকচুয়ালি এখনকার যেটা হিস্ট্রি টেকিং এর আমাদের যে এই যে আমরা হিস্ট্রি আলোচনা করি, সেটা উদ্দেশ্য হচ্ছে পরীক্ষায় যাতে স্টুডেন্টরা ঠিক মতো করতে পারে। চিফ কমপ্লেন যখন যেটা বলবে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে, তাকে পেশেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা ডেসক্রাইব করতে হবে, তার ভিতরে পজিটিভ এবং নেগেটিভ সাইড, সে ডায়াগনোসিস যেটা যাবে সেটা সে অনুযায়ী করতে হবে।
স্যার ঠিক আছে, কিন্তু সে যে বললো যে সাডেন ডিমনেস অফ ভিশন, এটা স্যার কিভাবে পিওজির সাথে স্যার এস্টাবলিশ করবে সে? সেটা বলা উচিত ছিল। সে হয়তো হঠাৎ করেই আরেক চোখ বন্ধ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে। এই জন্যই স্যার মনে হয় এরকম হয়েছে যে হঠাৎ তার একটু, কিন্তু ঘটনাটা আরো আগে থেকে। ঘটনা অনেক আগে থেকে। হঠাৎ সে ব্যক্তিক্রম দেখতে এখন তাকে যেটা করতে হবে যে বলতে হবে যে সে কম্পিউটার ওঠার পর হঠাৎ করে একটা চোখ বন্ধ করে আরেকটা চোখ দেখা যায় দেখেন, এই ধরনের একটা বক্তব্য তাকে রাখতে হবে। হ্যাঁ, সেটাই। এটা বললেই হয়ে গেল তার সমস্যার সমাধান। স্যার, সিম্পল কথা। আর এখানে আরেকটা বিষয়ও আছে, সেটা আছে পিওএজি, এটা তো তার ভিশন কমে যায় তো একেবারে এক্সট্রিম মোড, অ্যাবসলিউট স্টেজ, এন্ড স্টেজ। আর না হলে তো তার আপনার টানেল ভিশন তো লাস্ট পর্যন্ত থাকে। 0.8 কাপিং হলেও তার ভিজুয়াল একিউটি দেয়ার মেবি 6/6। সুতরাং এটাও একটা পয়েন্ট, এর যে একটা পিওএজি সাডেন ডিমনেস অফ ভিশন নিয়ে আসবে যখন একেবারে দেখবে না, কাপিং 9-10 এবং 0.8 কাপিংও একটা পিওএজি পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ ভিশন 6/6। ঠিক আছে ডক্টর পঙ্কজ, এটা যদি একেবারে শুধু পিওএজি হতো সেক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ভিশন 6.9 থাকতে পারে। এর সাথে তো ওই অ্যাসোসিয়েট ক্যাটারাক্টের কথাও বলেছে, যার জন্য এখানে এই রোগীর বেলা সেন্ট্রাল ভিশন এফেক্টেড হতে পারে। ঠিক আছে, আমরা হিস্ট্রি প্রেজেন্টেশন যেটা জানলাম সেটা যে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে একটু দুর্বলতা আছে। যে সেকেন্ড কমপ্লেন্টটা যেটা বলা হয়েছে এটাকে আরো ইলাবোরেটলি বলা উচিত। নেক্সট মনে ইয়ে করো। নেক্সট, ড্রাগ হিস্ট্রিতে কারো কোনো কোয়ারি আছে কিনা? ড্রাগ হিস্ট্রি। ড্রাগ হিস্ট্রিতে কারো কোনো কোয়ারি আছে কিনা স্টুডেন্ট? নেক্সট, ফ্যামিলি হিস্ট্রি। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, সে যদি এনআইও এন্ড এইচ এ যে চিকিৎসাটা দিছে সেটা বলছে, কিন্তু সে তো আগেও অনেক চিকিৎসা পাইছে, সেগুলো তো কিছু লেখা নেই। সে 2.5 বছর কি অনেক আগে থেকে তো ওএসবি তে চিকিৎসা পাচ্ছিল, সেগুলো তখন কি পাচ্ছিল সেগুলো লেখা নেই। তার আগে যে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছিল সেটা স্যার সে বলতে পারছে না, এবং তার কাছে কোনো ডকুমেন্টও ছিল না, আগের কোনো প্রেসক্রিপশনও ছিল না, এবং সে নিজেও বলতে পারছিল না যে কি ওষুধ সে নিয়েছে। সেই জন্য স্যার সেটা আমি উল্লেখ করে নাই, সেই জন্য তাকে বলতে হবে যে আগের ওষুধগুলো সে বলতে পারে নাই। এই জিনিসটা যদি বলে দিতে হয় যে এখানে আসার পরে যে পাওয়া গেছে, কিন্তু ওখানে সে ওইগুলো ইয়া করতে পারে না। এই জিনিসটা বলে আমাদের পেশেন্টটা স্যার, অ্যাকচুয়ালি দ্য পেশেন্ট ওয়াজ নেগলেক্টেড বাই দ্য ফিজিশিয়ান স্যার। যদি স্যার সে বলতেই পারতো, ট্রিটমেন্ট যদি পাইতোই, তাহলে কিন্তু স্যার সেই রকম ভাবে সাডেন ডিমনেস ভিশন নিয়ে আসে না স্যার পিওজি। পেশেন্টটা কিন্তু রেফার্ডও হয়নি স্যার গ্লুকোমা হিসেবে। পেশেন্টটা আসলে আনস্যাটিসফাইড, জি স্যার, আনস্যাটিসফাইড হয়ে এনআইইউতে আসছে। ওএসবি থেকে যেমন অনেক পেশেন্ট স্যার বলেন। আমরা ওইদিকে যাচ্ছি, আমরা চাচ্ছি যে তাহলে সে তো অনেকদিন ধরে চিকিৎসা পাচ্ছিল, যে চিকিৎসাটা ঠিক নাই এটা আমাদের জানা দরকার। তো জি স্যার, চিকিৎসা পাই নাই স্যার। পেশেন্ট গেছে, চশমা দিছে, পেশেন্ট গেছে, হঠাৎ করে যখন তার টিউবুলার ভিশন লস্ট হয়েছে তখন সে সাডেন ডিমনেস ভিশন নিয়ে চলে আসছে। এটা মেডিকেশনে ছিল কিনা সেটা না ছিল না ওইরকম ছিল না। আচ্ছা, আমরা একটু ফাস্ট যাই, নাহলে শেষ করতে পারবো না। হ্যাঁ, নেক্সট। আচ্ছা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়ে কারো কোয়ারি আছে কিনা? মেরাজ বলো, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়ে বলো। তুমি গ্লুকোমাতে কাজ করে গেছো, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিয়ে বলো। না স্যার, কোনো কোয়ারি নাই স্যার। আচ্ছা মেহরাজ, তুমি বলো ফ্যামিলি হিস্ট্রি এখানে ইম্পর্টেন্ট স্যার। মাথায় যদি পিওএজি থাকে, এই স্যার ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেওয়ার সময় তুমি কি জিনিস চিন্তা করবে? কি ধরনের হিস্ট্রি? স্যার জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন তো থাকে স্যার, প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা স্যার, ওই স্টাডিজ গুলাতে এসেছে স্যার। এটা কাদের বেশি হয় স্যার? আমাদের ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা স্যার ইউজুয়ালি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি স্যার বেশি হয়। না সেটা না, ফ্যামিলির ভিতরে কাদের বেশি? যখন হিস্ট্রি নিবা ওই জিনিসটা তো স্যার মেল বেশি। হ্যাঁ, মেল প্রিডমিনেন্স স্যার একটা ইয়ে আছে স্যার, সেটা হচ্ছে ভাই বোনদের দেখা যায় যে রাইট যখন নেবা দেখবা চাচা মামা দাদাকে ভাই বোনদের
জি স্যার। স্যার এটা অন্য কাউকে ধরি আমরা স্যার, স্টুডেন্ট অন্য কেউ আছে কিনা স্যার, সিনিয়র কেউ? ঠিক আছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট স্যার। এখানে পলাশ, যে আর কেউ আছে? ফাদার ওয়াজ ডাইড অফ কলেরা, এটার উদ্দেশ্য এটা লেখা দরকার থাকে। এটা আসলে দরকারই ছিল না। না, দরকার ছিল না। এইগুলো না লিখলেই ভালো। পলাশ, আর কে আছে স্টুডেন্ট? স্টুডেন্ট তারপর আগে সাইফুল ডক্টর সাইফুল আহমেদ কথা বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি স্যার বলতে চাচ্ছে যে কাদের বেশি হয়, ফ্যামিলির মধ্যে কাদের বেশি হয়, কাদের সম্ভব আশঙ্কা বেশি থাকে? স্যার মোর দেন 40 ইয়ার্স। তারপর হচ্ছে স্যার যদি তার সিবলিং, তার দাদা সিস্টার দের বেশি হবে স্যার। স্যার হাই মাই ফ্যামিলিতেই থাকো, ব্রাদার সিস্টার, এবং মানে একটা কথা একদম স্পষ্ট ভাবেই আছে, সিবলিং আর অফস্প্রিং কাদের বেশি হয়, এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে কারা বেশি প্রিডিসপোজ থাকে? স্যার সিবলিংস দের বেশি হবে। কত কত গুণ সিবলিংস এর আর অফস্প্রিংস এর কত গুণ জানো এটা? স্যার অফস্প্রিং দের হচ্ছে 4% বলে স্যার, আমি যতটুকু স্যার জানি। উল্টা হয়ে গেছে। আর সিবলিংস মোর দ্যান সিবলিংস, হ্যাঁ, অফস্প্রিং এ বেশি হয়। না বস, এটা মনে হয় একটু মানে সিবলিংদের বেশি হয়। সিবলিংস দের 10% হয়। 4 টাইমস, হ্যাঁ ঠিক আছে, 10% আছে ইয়েতে আমেরিকান একাডেমিতে, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এটা 4 গুণ আর 2 গুণের কথা বলা আছে আর কি। আর স্টাডিতে এটা 3.7 টাইমস বলা আছে। ঠিক আছে, তুমি মায়োপিয়ার কথা বলতেছিলে, মায়োপিয়ার সাথে এটা রিলেশনটা কি বলো? স্যার হাই মায়োপিক হলে তো প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরটা স্যার মানে ইমেট্রোপিসদের থেকে বেশি হবে স্যার, প্রিডিসপোজিং রিস্কটা বেশি থাকবে। আসলে মায়োপিয়ার ক্ষেত্রে ওই রকম কোনো স্টাডি নাই, যেহেতু মায়োপিয়াতে পেরিপেপিলারি অ্যাট্রোফি থাকে, তারপরে আমরা যে ওসিটি এবং ফিল্ড ভালোভাবে পাই না, সেই জন্য এটা একটু কন্ট্রোভার্সি আছে। তবে যদি -1 ডায়াপ্টার উপরে থাকে, সেই ক্ষেত্রে পিইউজি এগ্রাভেট করতে পারে, এরকম একটা কথা আছে। ঠিক আছে, একটু আগাও, ঠিক একটু আছে, আগাও। হ্যাঁ আমরা আর একটু সামনে যাই, অ্যালার্জিক হিস্ট্রিটা কেউ একজন ইনভেস্টিগেশনের গুলোর দিকে যাও, আগে যাও। নাজমা, ইনভেস্টিগেশন। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে রাখো। ওকুলার এক্সামিনেশনে কারো কোনো কোয়ারি আছে নাকি? ওকুলার এক্সামিনেশন এখানে যে ও যে ডকুমেন্টেশন করেছে স্টুডেন্টরা, এর কোনো মডিফিকেশন দরকার ছিল কিনা? শ্যামল কুমার পাল, আমরা ভীষণটা একটু দেখতে চাই, ভীষণটা রিফ্র্যাক্টিভ যে তার প্রেসক্রিপশন অফ স্পেকটাকল, এটার মধ্যে কোনো গরমিল আছে কিনা, নাকি কোরিলেট করছে, এটা একটু আমরা শুনতে চাচ্ছি। মেজর ডক্টর শ্যামল কুমার পাল, আচ্ছা আপনি বলেন। ডক্টর শ্যামল নাই না? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ডাক্তার শ্যামল স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, বলো স্যার। স্পেকটাকুলার যে প্রেসক্রিপশনটা স্যার, যখন ভিশনটা বেশ কারেক্টেড ভিশন লিখেছে স্যার, তখন দূরের ভিশন এবং কাছের ভিশনের ওই জায়গায় দূরের ভিশন, হ্যাঁ বেশ কারেক্টেড ভিশন। নাজমা বলো। ডিসটেন্স ভিশনের পাওয়ারটা স্যার কাছের ভিশনের ওখানে লেখা। কোথায় এটা দেখাও দেখি, দেখাও।
দূরের কাছের, হ্যাঁ, লেখার সময় মাঝখানে নিয়ে এসছে। আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে লেখা বলো না, ওটা তো অবশ্য রিফ্রাকশনের সেকশন। তাই এটা আসলে লেখা তাইলে আমরা সামনের দিকে যাই। ক্লাস পাওয়াটাই ঠিক আছে, নেক্সট স্লাইড। মনির হ্যালো স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ, বলেন আচ্ছা, শ্যামল এখানে দা। আসলে এই ভিশনের স্লাইডটা একটু দেখাও তো ডক্টর নাজমা। হ্যাঁ, এখানে এই যে তুমি ডিস্টেন্স ভিশন, নেয়ার ভিশন উইথ এডিশন, নেয়ার ভিশন আনকারেক্টেড কত ছিল এটা লিখলে ভালো হইতো। আনএইডেড যেমন লেখা হয়েছে যেখানে 636 হ্যান্ড মুভমেন্ট, এরপরে উইথ কারেকশন, তাই নেয়ার ভিশনের সরাসরি সে এডিট করে গেছে। আমি জানি না পরের স্লাইডে সে দিচ্ছে কিনা নেয়ার ভিশন তার আনএইডেড কত ছিল। নেয়ার ভিশন তার আনএইডেড আসবে তো, আনএইডেড স্যার আমি আনএইডেড আইটিতে আসবে আনএইডেড কত আর এডিশন দিয়ে কত হয়েছে কোথায় নিয়ার ভিশনের আনএইডেড নিচে দেখছো? লিখি নাই, এটা আসলে মিস এটা তো লেখা দরকার ছিল কারণ এটা ভিশনের পার্ট। হ্যাঁ, আর এই রাইট এতে ক্যাটারাক্টের গ্রেডিং কি রকম, মানে কতটুকু ক্যাটারাক্ট? স্যার রাইট আইতে স্যার ক্যাটারেক্ট আছে হচ্ছে আপনার স্যার সাম কর্টিক্যাল ছিল এন্ড নিউক্লিয়ার ক্যাটারেক্টও ছিল, বাট নিউক্লিয়ার গ্রেড 1 এর মতো হবে। আচ্ছা, ভিশন আচ্ছা নাজমা, তুমি এই রোগীর কি কনফ্রন্টেশন করছো? পয়েন্ট জি স্যার, কনফ্রন্টেশন দেখাও তো, কনফারেন্টেশনটা দেখাও একটু। স্যার হ্যান্ডবুক ভিশনে কনফ্রন্টেশন কিভাবে করা হয়েছে ওয়েবসাইটে? হ্যাঁ, সেটাই তো। পেরিফেরাল ফিল্ড ইজ ইন অল কোয়ার্টার রেস্ট্রিক্টেড। তুমি এই মার্ক এটা কিভাবে করলো? ফিল্ডই নেই, তো ভিশনই নেই। এখানে এটা ওভাবে লেখা উচিত ছিল। ঠিক আছে, যাও নেক্সট স্লাইডে যাও। ফান্ডাস নেক্সট স্লাইড যাও। এই এখানে ক্যাটারাক্ট কি লিখেছো দেখি? cortical cataract with nucleus sclerosis. Cortical cataract with nucleus sclerosis. এখানে ক্যাটারাক্ট না লিখে লিখতে হবে কর্নিয়াল লেন্টাল অপাসিটি লিখতে হবে। ক্যাটারাক্ট তো সেটা হ্যাঁ, cataract তো তাই। গ্রেডিংটা করা উচিত ছিল। এটা গ্রেডিংটা লিখতে হবে, নিউক্লিয়াস স্ক্লেরোসিস এর গ্রেডিংটা লিখতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট স্লাইডে যাও। এখানে কারো কোনো কোয়ারি আছে অকুলার এক্সামিনেশন এই পার্টটাতে? ডক্টর নাজমা, তুমি তো এখানে প্রেশার লিখেছো 15। তো আমরা তো ইউজুয়ালি যখন গোল্ডম্যান প্ল্যানের সাথে প্রেশার মাপি, সাধারণত এটা দেখা যায় যে হয় 12, 14, 16 এরকম মার্ক হয়। 15 এটা কিভাবে লেখা যায়? তুমি কিভাবে মেপেছো এটা? 14, 9, 16 না লিখে তুমি 15 লেখো, তাই না? 15 লিখলা কেন? স্যার 15 পেয়েছিলাম স্যার। স্যার এটা আমি করে দিয়েছি স্যার। ওকে স্যার, আমি মেপে দিয়েছিলাম স্যার। এটা মনে এক্সপ্লেইন করে দাও স্টুডেন্টদের যে 15 রাখা। আচ্ছা, যাই হোক, ওই যে আমরা তো সাধারণত এক একটা দাগে এগুলি কিন্তু আমরা ইভেন নাম্বার থাকে, তো দুইটা ইভেনের মাঝখানে যদি আইসা মিলে তাইলে আমরা এটা ওই যে আনইভেন পেতে পারি আর কি। ঠিক আছে, যদি লেখো এইভাবে আনইভেন নাম্বার, তার এক্সপ্লেনেশন হবে এই যে দুই জায়গার মাঝখানে ছিল তার। আর যে মায়ার যেটা ছিল ওই মায়াটার লকিংটা এই দুই মার্কিং এর মাঝামাঝি। আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলছি, যদি প্রশ্ন করে তোমরা পরীক্ষার খাতা যদি দেখো এরকম 15, 17, 19,
তাহলে এক্সামিনার প্রশ্ন করতে পারে যে এই নাম্বারটা তুমি কিভাবে মাপো, কারো লেখা লাগে। ঠিক আছে, নেক্সট। স্যার আরেকটা কারণ আছে, ডিজিটাল হ্যাগ স্ট্রিট আছে, ডিজিটাল সেটাও 13, 14, 15 উঠতে পারে, 13, 15, 17। হ্যাঁ, আমাদের তো ডিজিটাল নেই, আমাদের তো বলবো একটা। ওইখানে একটা সম্পূরক প্রশ্ন কিন্তু আসবে, হ্যাঁ, সেটা হলো যে ওইটা যে আইওপিটা এটা কি কর্নিয়াল থিকনেসের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে কিনা, কর্নিয়াল থিকনেস দেখে সেটা অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে কিনা প্রশ্নটা। সেটাও এখানে আসলে উল্লেখ করা উচিত ছিল, কারণ যে তুমি সিসিটি করেছো, তোমার সিসিটির সাথে এই আইওপিটার কানেক্টেড কি ফর্মে হয়, এটা এখানে উল্লেখ করা উচিত ছিল। তোমার তো এটা মেজার্ড আইওপি, তাই না? মেজার্ড আইওপির সাথে সেন্ট্রাল কর্নিয়াল এটা করা হয় নাই স্যার, এটা স্যার স্টুডেন্টদের জন্যই রাখা হয়েছে স্যার, এটা আমরা করি না অ্যাডজাস্ট, এটা এখানে রেখে দিয়েছি স্যার স্টুডেন্টদের জন্যই, এটা করা হয়নি স্যার। করা হয়েছে এটা সিসিটি করা সিসিটি করা হয়েছে, সিসিটি করা হয়েছে। রেঞ্জ কত বলো তো, 507 আর কত বলো? 507 হলে তো বাড়াই দিতে হবে আপনার। 506 আর 510। ছয় স্যার রাইটে আর 510 ইন লেফটে। অ্যাকচুয়াল আইপি বাড়বে না কমবে এখানে? লাজা বলো। আর এখানে স্যার এখানে অ্যাকচুয়াল আইওপি আরো বেশি হবে, যেহেতু স্যার কর্নিয়াল থিকনেস 555 এর নিচে যদি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আন্ডার এস্টিমেট করে। এটা ইউজুয়ালি কতর জন্য কত বলো, ইউজুয়ালি কত অ্যাডজাস্ট করা হয়, আর ইয়ে কি মানে অ্যাকচুয়াল প্রেসার আরো বাড়বে, আমরা যে মেজারমেন্ট করব এটা দিয়ে বাড়বে, কত বাড়বে, আর সেটা প্রিন্সিপালটা কি, কততে কত বাড়ে জানো? হ্যাঁ স্যার ওটা বলতে পারছি না। স্টুডেন্টরা কে পড়ো বলো। স্যার প্রত্যেক 15 মাইক্রোমিটারের জন্য আপনাকে 2 কত? 2 স্যার 15 এর জন্য স্যার। কোথায় পেয়েছো রেফারেন্স কে তোমার? এটা যে কোনো একটা আমেরিকান একাডেমি অফ অপথলমোলজিতে যেটা লেখা আছে 70 এর জন্য বা 70 মাইক্রনের জন্য 5, সেই হিসাবে আমরা ওই 14 বলি অ্যাডজাস্ট করার জন্য। 100 মাইক্রন 7 আছে। গাড়ি দেখতে হবে, ওকে ডাকো। ঠিক আছে, নেক্সট স্লাইডে যাও। স্যার আমার তো স্যার ফান্ডাস এক্সামিনেশনের স্যার কোয়ারি আছে, ফান্ডাস এক্সামিনেশনের কোয়ারি আছে। যাও ফান্ডাসে যাও। হ্যাঁ এখানে স্যার এই যে এখানে সিডি রেশিও যেটা 0.851 আর 0.9:1, এটা নিয়ার অ্যাবাউট কিন্তু একদম কাছাকাছি। 0.9 এবং 0.85 এর মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স নাই, অল্প, হয়তো অনেক কম। ফলে ভীষণ কিন্তু রিমার্কেবল কম, মানে ভীষণ কিন্তু একটা 6 আর একটা হ্যান্ড মুভমেন্ট। তাহলে ওই চোখের যে হ্যান্ড মুভমেন্ট ভীষণ, এটা কি স্যার প্রেজেন্টার কি মনে করতেছে যে তার ক্যাটারাক্টের জন্য এত কমে গেছে? এখানে কিন্তু কাপিং এর কিন্তু খুব বেশি যে ডিফারেন্স তা কিন্তু না স্যার, এটা একটা। হয়তো যদি ওই চোখে অনেক বেশি ক্যাটারাক্ট থাকে তাহলে হয়তো এটা হইতে পারে, এটা একটা। আর না আদারওয়াইজ তার এই চোখের ভীষণ 6, এটা একটু এক্সপ্লেনেশন করার দরকার। আরেকটা হলো এই যে পেল লেগছে ডিস্ক 0.9 কাপিং, তারপর ডিস্ক পুরো পেল লেখলো কেন? তার তো স্টিল নাও 0.1 নিউরেটাল রিং তার রিমেইনিং আছে, স্টিল নাও আছে। পেল মানে তো পুরোটাই, যখন টোটাল কামিং হবে তখন পেল দেখবে, আগে তো পেল দেখার কথা না স্যার। না এটা ঠিকই আছে ডক্টর শ্যামল, ঠিকই আছে। আসলে 0.9 মানে কি, এটা 0.99 হওয়া উচিত। আমি যদি প্যাকেটটা দেখি স্যার এটা অপটিক অ্যাট্রফি স্যার, অপটিক অ্যাট্রফি আছে। তো এটা আসলে এক্সপেক্ট করতে গেলে ওখানে 0.99 তাহলে টোটাল কাপিং, তাহলে এখানে স্যার টোটাল কাপিং দেওয়া উচিত ছিল। টোটাল কাপিং 0.99 বলে আমরা টোটাল কাপিং বুঝি, সেক্ষেত্রে তার রিম নাই। তো ওটা ও লিখতে গিয়ে হয়তো জি স্যার, জি দেখার একটু এটা ওই কাপলিক্স রেশিওতে আসলে ভ্যারিয়েশন হয়, কেউ যেটা 8 বলবে আর একজনে 0.7 পার্সেন্ট ভেরি করতে পারে স্যার। না পার্সেন্ট ভেরি করবে ঠিক আছে, কিন্তু যারা পরীক্ষার জন্য এখানে যে 80 লিখে ওখানে 95 লিখে দিলে ভালো হতো।
তবে এখানে আমি যেটা বলবো আর কি, কার্পটেক্স রেশিও বেলা এখানে যদি যেহেতু একটা প্রাইমারি ডায়াগনোসিস ইউএজি হতে যাচ্ছে, এখানে শুধু কার্পটেক্স রেশিও না, ওরা আরো এখানে কোয়ান্টিফাই আরো ভালোভাবে করা উচিত ছিল। যেমন তার নিউরোরেটিনাল রিমের কি অবস্থা, তার পেরিপেপিলারি অ্যাট্রফির কি অবস্থা, আর এখানে অ্যাডিক্স হ্যামোরেজ আছে কিনা, ভাস্কুলার সাইন আছে কিনা, এই কথাগুলি এখানে আরো একটু ইলাবোরেটলি বলা উচিত ছিল, যেহেতু তার প্রাইমারি ডায়াগনোসিসের দিকে সে যাবে। সে লিখছে অবশ্য কিছু কিছু আছে নিউরোরেটিনাল রিম লিখেছে স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার পেশেন্টটা স্যার আমি যেটা দেখলাম যে লেফটে তো অপটিক অ্যাট্রফি, রাইটেও কিন্তু স্যার মিরাকেলি স্যার এত ভালো দেখে, কিন্তু আপনার যদি ডিসটা দেখেন এটাও স্যার নিয়ার অ্যাবাউট 9 এর কাছাকাছি স্যার। তো এই কারণে এবং স্যার তোমার টাইম যদি খেয়াল রাখো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক এখানে আছে, আরেকটা জিনিস আছে যে ল্যামিনার ডট সাইন, শুনেন স্যার, এই যে ল্যামিনার ডট সাইন লেখছে, তার কাপিং হচ্ছে টোটাল কাপিং, সে ল্যামিনার ডট সাইন অ্যাবসেন্ট, এটা কিভাবে হয়? তা তো অবশ্যই লেভেলার ডটস দুই চোখেই তার ল্যামিনার ডট সাইন এবং প্রমিনেন্ট ল্যামিনার ডট সাইন থাকার কথা। ওটা তো স্লেট হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট যাও নেক্সট আচ্ছা ডিডি তে যাও। হ্যাঁ কাদের স্যার, এখানে কি ডিডি আর এই দুটার বেশি অন্য কোনো ডিডি দেওয়া যেত? প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লুকোমা, এটা এইভাবে না লিখে ক্রনিক লিখলে হয় নাকি? সাথে ক্রনিক লেখা দরকার হয় না এখন, তাই না? এখন এটা সাব ভ্যারাইটি আর কি, প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার অফ ব্রডেড ঠিক আছে, এটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার, হ্যাঁ, এটা হলো স্টেরয়েড ইনডিউসড গ্লুকোমাটা আগে আসবে, প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লুকোমাটা পরে আসবে। কারণ হলে বয়স তার 42 বছর, তাই না? 42 বছর। প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লুকোমা তো শুরু হয় 40 বছরে এসে, এটা মাঝে মাঝে হইতে হইতে তারপর তো ক্রনিক হবে, তারপর এই পরিমাণ ড্যামেজ হইতে তার অনেক সময় লাগে। ইনভেস্টিগেশন দাও তো, আমরা 1-2 মিনিট একটু নেই ইনভেস্টিগেশনে। দেখে ভিজুয়াল ফিল্ড বের করো। মনির স্যার, কাদের স্যার, যেখানে প্রাইমারি অ্যাঙ্গেল ক্লোজার সরাসরি না লিখে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার লিখলে কেমন? সেটা তো ভালো হয় না। এনিওয়ে ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাটা একটা ডিডি আর কি, যে ফরম্যাটে ক্রনিক ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা দিলেই ভালো ছিল। আচ্ছা দাও, ফিল্ড দাও স্যার। ইনভেস্টিগেশনে একটা স্যার কোয়েরি ছিল স্যার। কি কোনটাতে? স্যার আমি তো গনিওস্কোপি করে স্যার অ্যাঙ্গেল ওপেন দেখতে পারতেছি স্যার, এখানে কি ইউবিএম টা আনবো স্যার? ইউবিএম আমরা ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে অ্যাকচুয়ালি যদি ওই সেকেন্ডারি ফিগার আসলে ডিফারেন্সিয়েট করতে যাই ফিগার ডিসপারশন বা এগুলোর সাথে, তাহলে আমরা ইউজ করি না, এটা শুধু যদি ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা অ্যাঙ্গেলসটা ইউবিএম আনতে পারি ডকুমেন্টেশন স্যার, করতে পারেন। কারণ স্যার গনিওস্কোপি যে করছে সে দেখছে, গনিওস্কোপি যে করছে সে দেখছে, ইউবিএমটা করলে আমরা দর্শকরাও দেখতে পারলাম আর কি, এই কারণেই স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা এখানে একজন তোমার এখানে দেখা যাচ্ছে টোটাল ডেভিয়েশন বা প্যাটার্ন ডেভিয়েশন আসে নাই, তাই না ডক্টর নাজমা? প্যাটার্ন ডেভিয়েশন আসে নাই কেন বলো? তোমার এই যে 24-2 যেটা প্রোগ্রাম, এখানে টোটাল ডেভিয়েশন উপরে প্যাটার্ন ডেভিয়েশন আসে নাই কেন? আসে নাই, এক্সপ্লানেশন বলতে পারবা? স্যার কে পারবা স্টুডেন্টদের ভিতরে, কে পারবা বলো? অ্যাডভান্স গ্লুকোমার জন্য স্যার, অ্যাডভান্স গ্লুকোমার কারণে স্যার আসে নাই স্যার। হ্যাঁ এখানে ডিফিউজ ডিপ্রেশন দেখো, এখানে ডেভেলপ কত 30, সব পয়েন্টে ডিফিউজ ডিপ্রেশন আছে। এখানে আমরা কি, এখানে যদি ফোকাল ডিপ্রেশন থাকে তাহলে আমরা এটা এখানে প্যাটার্ন ডেভিয়েশনে পাবো। তার তো 20 এর উপরে গেলেই আর এদিকে আসে না, যেখানে 31 তার জন্য এখানে তার যদি টোটাল জেনারেলাইজ ডিপ্রেশন আমরা অমিট করি তাহলে ফোকাল ডিপ্রেশনে পাওয়া যাবে। আসলে ইউজুয়ালি 20
আর ডেসিবেলের উপরে যদি যায় তাহলে এটা আসে। You should ঠিক আছে। tell আমাদের কি টাইম শেষ মনে কি অবস্থা? শেষ স্যার, আপনি বলে শেষ করে দেন স্যার। না ঠিক আছে, আজকে প্রেজেন্টেশনটা হ্যাঁ ওকে, আজকে প্রেজেন্টেশন টা আসলে লেন্দি হয়ে গেছে। তো যেহেতু পরীক্ষা রিলেটেড ব্যাপার ছিল আপনারা দেখতে পারেনি তেমন ভাবে, তো ডক্টর নাজমা করার জন্য চেষ্টা করেছে। এখনকার আসলে পরীক্ষাগুলি হয়ে গেছে কি সবকিছু কেস রিলেটেড। আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলবো, যেহেতু এখন ভাইভা উঠে গেছে এফসিপিএস বিশেষ করে বলি, যে সামনে হয়তো যেহেতু এফসিপিএস উঠে গেছে এমএস বা ডিওদেরও একই জিনিস বলা হবে। তো রিটার্নও দেখা যাচ্ছে যে প্রশ্নগুলি শর্টকাটগুলি অনেকটা কেস ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে। ভাইভা এফসিপিএস চলে গিয়ে সেখানে অস্পিতে কেস চলে এসছে, যার ফলে সবারই এখন আমাদের আসলে রোগী বেশি করে দেখতে হবে এবং রোগীর সাথে যদি আমরা বেশি সম্পর্ক রাখতে পারি আমরা ক্লিনিক্যালি ততটা সাহায্য হবো। আজকে একটা অব্দি হয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এরকম প্রতিদিন যদি আউটডোরে আমরা ভালো করে রোগী দেখতে পারি আমাদের ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন ভালো হবে এবং আমরা এবং ওই সেগমেন্ট ফিজিক্যালি হোক আর ক্লিনিক্যালি হোক আর ওসপি হোক সেগুলিতে আমরা ভালো করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাই। স্যার হ্যাঁ সবাই স্যার এখানে স্যার ওই যে যেহেতু 0.9 কাপিং দিছে, জাস্ট আমি একটু এক সেকেন্ড এন্টারভিউ করতেছি। 0.9 কাপিং দেওয়া থাকলে অ্যাডভান্স গ্লুকোমেটাস কাপিং বোধহয় লিখলে বোধহয় ভালো হইতো স্যার, যদি এটা 0.9 ডায়াগনোসিস। জি স্যার জি জি এটা তো ভালো হতো, কিন্তু আমার তো আবার গ্লুকোমার ভাগ করতে হবে, পিওএজি না ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা না সেকেন্ডারি গ্লুকোমা। না স্যার ওই যে আমি স্যার গ্লুকোমেটাস অপটিক অ্যাট্রোফি 0.9 কাপিং দেওয়া আর এখানে গ্লুকোমেটাস অপটিক অ্যাট্রোফি এই দুইটার জন্য বলতেছি। ওইখানে যদি 0 দেখাইতো তাহলে এখানে গ্লুকোমেটাস অপটিক অ্যাট্রোফি, আর যদি যেহেতু 0.9 দেখাইছে এই কারণে স্যার এখানে আমরা আসলে ইউজুয়ালি যেটা লিখি আর কি ডকুমেন্টেশনের সময় যেটা গ্লুকোমাটাস অপটিক অ্যাট্রোফি ওটাকে 0.99 মানে 9 এভাবেই আমরা এক্সপ্রেস করার জন্য চেষ্টা করি। আসলে কমপ্লেক্স রেশিও তো আসলে এক্সপ্রেশন এটা সাবজেক্টিভ ভেরিয়েশন আছে। জি স্যার ভেরি করবে। জি স্যার জি ওকে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ নাজমা, থ্যাংক ইউ পলাশ, ডক্টর পলাশকে থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি কি আগামী দিনের স্যার ঘোষণাটা দিয়ে দেবো? স্যার আগামী দিনের টপিক ক্যাটারাক্ট স্পেশাল সিচুয়েশন। স্যার চেয়ারম্যান থাকবেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান স্যার, মডারেটর থাকবে ডক্টর মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন, প্রেজেন্টার ডক্টর নওরুল চৌধুরী, এমএসসি স্টুডেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার এন্ড করি স্যার। আমি মিটিং শেষ করবো। মিটিং